गिरिवरदारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधमाधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय यशोदा दामोदर राधे जय दयाल निताय जय गौर हरि दयाल निताय जय गौर हरि जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की जय। Hare Krishna, welcome all for this weekly Bhagavatam class. So today we will be discussing on Srimad Bhagavatam, first canto, 11th chapter, 3rd verse. Hare Krishna, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಸ್ಕಂದ 1
ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಶ್ಲೋಕ 3ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯ ಉದೀರಯೇ. ತಥೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಕಿ. ಶೃಣ್ವತಾ ಸ್ವಕತಾ ಕೃಷ್ಣ ಶೃಣತಾ ಸ್ವಕತಃ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ. ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಃ. ಹೃದಯಂತಸ್ತು ಅಭದ್ರಾಣಿ ಹೃದಯಂತಸ್ಥೋ ಅಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃದಂ ಸದಾ. ವಿಧುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ ಮಾಂ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಮೂಕಾಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಾಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ. ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತಾರಿಣಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತಾರಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರಂ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರಂ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀ. So before starting the class, I seek the blessing of all the senior devotees and all the Vaishnavas so that I can do the seva properly. ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Kindly repeat after me. Tamupashritya ninadam ತಮುಪಶ್ರುತ್ಯ ನಿನದಂ ಜಗದ್ಭಯಾಭಯಾವಹಂ ಜಗದ್ಭಯಾಭಯಾವಹಂ ಪ್ರತ್ಯುದ್ಯಾಯು ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವಾ ಪ್ರತಿಯುಜ್ಯಯು ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವಾ ಭಾತೃದರ್ಶನಲಾಲಸ ಭರ್ತೃದರ್ಶನಲಾಲಸಃ. ತಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ನಿನದಂ ತಮ್ ಉಪಾಶ್ರುತ್ಯ ನಿನದಂ ಜಗದ್ಭಯಾಭಯಾವಹಂ ಜಗದ್ಭಯಾಭಯಾವಹಂ ಪ್ರತ್ಯುದ್ಯಾಯು ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವಾ ಪ್ರತಿವುಜ್ಯಾಯು ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವಾ ಭಾತೃದರ್ಶನಲಾಲಸ ಭರ್ತೃದರ್ಶನಲಾಲಸಃ. ತಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ನಿನದಂ ತಮುಪಾಶ್ರುತ್ಯ ನಿನದಂ ಜಗದ್ಭಯಾಭಯಾವಹಂ ಜಗದ್ಭಯಾಭಯಾವಹಂ ಪ್ರತ್ಯುದ್ಯಾಯು ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವಾ ಪ್ರತಿವುಜ್ಯಾಯು ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವಾ ಭಾತೃದರ್ಶನಲಾಲಸ. ಭರ್ತೃದರ್ಶನಲಾಲಸಃ. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The citizens of Dwaraka, having heard the sound which threatens the fear personified in the material world, began to run towards him fast, just to have the long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees. Purport. As already explained, the citizens of Dwaraka who lived at the time of Lord Krishna's presence, they were all liberated souls who descended there along with the Lord as a entourage. All were very anxious to have an audience with the Lord. Although because of spiritual contact, they were never separated from the Lord, just as the gopis at Vrindavana used to think of Krishna while he was away from the village for courting engagements. The citizens of Dwaraka were all immersed in thoughts of Lord while he was away from Dwaraka to attend the battle of Kurukshetra. Some distinguished fiction writer in Bengal concluded that the Krishna in Vrindavan, that of Mathura, and that of Dwaraka were all different personalities. Historically, there is no truth in this conclusion. The Krishna of Kurukshetra and Krishna in Dwaraka are all one and the same personality. The citizens of Dwaraka were thus in a state of melancholy due to the Lord's absence from the transcendental city. As much as we are put in state of melancholy at night,
because of the absence of the sun. The sound heralded by Krishna was something like the heralding of the sunrise in the morning. So all the citizens of Dwaraka awoke from a state of slumber because of the sunrise of Krishna, and they all hastened towards him just to have an audience. The devotees of the Lord know no one else as the protector. This sound of the Lord is identical with the Lord as we tried to explain by the non-dual position of the Lord. The material existence of our present status is full of fear. Out of 4 problems of material existence, namely the food problem, shelter problem, fear problem, and the mating problem, the fear problem gives us more trouble than others. We are always fearful due to our ignorance of the next problem. The whole material existence is full of problems, and thus the fear problem is always prominent. This is due to our association with the illusionary energy of the Lord, known as the Maya or the external energy. Yet all fear is vanished as soon as there is the sound of the Lord, represented by the holy name, and it is sounded by Lord Krishna, Lord Sri Krishna Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu in the following verse: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we can take advantage of these sounds and be freed from all threatening problems of material existence. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣಾರ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ದ್ವಾರಕಾಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಹಲೋಕದ ಭಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸಿ ಬಿಡುವ ಆ ಶಂಖಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕನು ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಬಯಕೆಯ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಆಗಲೇ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದ ದ್ವಾರಕಾಪುರ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು, ದೇವರ ಪರಿವಾರವಾಗಿ ಅವನೊಳಗಿನ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಜನರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣುವ ತವಕ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಅವರೆಂದೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದವರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಬೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸದಾ ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದ್ವಾರಕೆಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನೊಬ್ಬ ಬೃಂದಾವನದ ಕೃಷ್ಣ, ಮಥುರೆಯ ಕೃಷ್ಣ, ದ್ವಾರಕೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷ್ಣ, ದ್ವಾರಕೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ದಿವ್ಯ ನಗರಿಯಾದ ದ್ವಾರಕೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಊದಿದ ಶಂಖಧ್ವನಿಯು ಸೂರ್ಯೋದಯದಂತೆ ಅವನ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾಗಮನವೆಂಬ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ದ್ವಾರಕೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅವನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವ ರಕ್ಷಕನನ್ನೂ ಕಾಣರು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ಶಂಖಧ್ವನಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿನ್ನವಾದುದು. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು. ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ, ಭಯ, ಮೈಥುನಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸರ್ಗವೇ ಕಾರಣ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೂಪವಾದ ಅವನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೀತಿಯು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ 16 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧ್ವನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna. So in the previous class we saw that just to give a brief background, so Lord is coming out of Dwaraka and he is going to the Hastinapur. After the war he stays for a prolonged time, more than few months. Then he comes back and we saw that the residents of Hastinapur are also unwillingly they send off. Then once he comes near the city, Krishna blows his conch shell. So that was the background.
ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪುರವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಾರವಿಂದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಂಕು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಕುವನ್ನು ಅವರು ಊದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಆಗಮನದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. So in the previous class, Yogeshwar Prabhu very nicely explained about the divine qualities of the Shanka, Panchajanya. So when anything connected with the Lord, it is all powerful. So here it is mentioned, the sound which is even feared by the fear personified. So means we can imagine in the 6th canto of Bhagavatam, Yamaraja is telling to the Yamadutas about the glories of the holy name, that wherever the holy name or the devotees are chanting, wherever the Tulsi worship is there, don't go near to them. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಶಂಖಾನಾದದ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖುದ್ದಾಗಿ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು, ತುಳಸಿ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. So similarly, even in the battle of Kurukshetra, we can see when the Lord Krishna and Arjuna, they blow their conch shells. So it shattered the heart of the Kauravas, and it became solace, means it gave happiness to the Pandavas. So that was the situation. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಹೃಷಿಕೇಶನಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಒಂದು ಶಂಖನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೌರವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಶಂಖನಾದ ಪಾಂಡವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ಏನೋ ಒಂಥರ ಆನಂದ ಉಂಟಾಯಿತು. So similarly, Lord gives the protection to the devotees in many ways. So one of the ways is by giving this divine protection in his various qualities, various forms. So here we see that the residents of Dwaraka, so they are all liberated souls already. So means liberated souls means Nitya Siddha, and we are all Nitya Baddha. So they even if Lord is not there within in front of them, so they are always spiritually connected with the Lord. ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದ ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು, ಆದರೂ ಭಗವಂತ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರದ ವಾಸಿಗಳು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು, ಆದರೆ ನಾವು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು. They are always thinking about Krishna, and we are trying to think about Krishna. That is the difference. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಏದು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಂದರ್ಭ. So there is one example given. So why the holy name is important, or chanting the holy name is important. So there is a business family, and
for some reason they caught up into a fight, and they decided that they will not speak with each other. And then finally, the businessman has to go for a journey next day for a trip, and he just writes a letter to the wife and says that, okay, tomorrow I have to go to the trip, so just wake me early so that I can go. So wife is also happy. She is also a good wife, and she says that, okay, now if I won, he lost. If she gets up early next day and prepares all the necessary food, and then says that, just keeps a letter, says that, wake up. ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಆ ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಸಂಸಾರ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಂಥ ಸಂಸಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಗಳದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಗಂಡ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಗಿರು ಮಾತಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ, ನಾನು ನಾಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಎಬ್ಬರಿಸು ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿ ಪತ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಯಿತು, ಬಿಡು ಎಂತೂ ಗಂಡ ಸೋತ, ನಾನೇ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತ. ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದರು. ಬೇಗ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು, ನೀವು ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳಿ ಅಂತ ಎಬ್ಬರಿಸು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಬ್ಬರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು, ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಎದ್ದೋಳಿ ಅಂತ. So what happened, businessman is waiting. He is supposed to go by 5:30. So he misses the train. So then finally he shouts at wife, saying that, why you didn't wake me up? Then I had given the communication, I had told you that wake up. ಆವಾಗ 5:30ಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಎದ್ದೊಳೋದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ದೂರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಎಬ್ಬರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆವಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳಿ ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So in the first case, when a businessman wrote the letter, the wife could understand. But in next case, when he wrote, same communication was happened through the letter, he could not understand. Means he was not able to receive that. Okay. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರಲ್ವಾ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ Prabhupada also mentions, a sleeping person can be waken up only by the holy name or chanting or by shouting at him. ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. So similarly, in another case, Prabhupada gives an example of two friends like George and John. So both are very close friends and neighbors, and they stay together. So once it happens that a thief enters into the house of John. So George is able to see that the thief is entering, he is wearing a cloaks and all those things, he is holding a knife. Then he is about to kill. That time immediately George calls out, John, there is a thief behind. So immediately he gets up and he comes out. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ತಾರೆ, ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್, ಸರಿನಾ? ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಯಾವಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ಮಲಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮಲಗಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಲಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜಾನ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಾನು ಜೋರು ಜಾರ್ಜ್ ಎದ್ದೋಳು, ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎದ್ದೋಳು ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎದ್ದೊಳ್ತಾನೆ. Yes. So similarly, Prabhupada mentions that sleeping soul can be awakened only by the chanting of the holy name. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅದು ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. The Krishna consciousness is present in all the living entities.
but it is in a inert state. Just like fire is there in the wood, but still it is not visible. So similarly, here it is mentioned like Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabuhanai Shravanadi Shuddha Chitte Karai Udai. So the Krishna consciousness is already dormantly present in every living entity, but when one heart is purified by chanting of the holy name and listening, then it arises the Krishna consciousness. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಡಕವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅದು ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೌದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೌದೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಾಧ್ಯ ಕಬು ನಯ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಕರಯ ಉದಯ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಉದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So because of the contact with the material nature, so our body and everything is becoming material. But whenever we are coming in contact with the Lord and His paraphernalia and all His devotees, then naturally we will get the spiritual qualities. Just example is given of a iron rod becomes fire. So iron rod, when it comes in contact with the fire, so gradually it gets the quality of the fire. So similarly, when material body or material nature, jiva, comes in contact with the spiritual Lord or devotees, then he can get the qualities of he can get spiritual qualities. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಲ್ವ, ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೊಡಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ರುಚಿ, ಪ್ರೇಮ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. So we are all trying to chant Krishna and we are chanting Krishna's name, holy name, but there is a difference. So we don't know in what level we are chanting. So there are 3 levels: aparadha stage, then namaparada stage, then namabhas and shuddhanam. So only when one comes to the level of shuddhanam, then only we will be able to realize God. But right now we may not be able to realize the God or realize the holy name, potencies, everything. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಿದೆ. ಒಂದು ನಾಮಾಪರಾಧ, ಮತ್ತೊಂದು ನಾಮಭಾಸ, 3ನೇದು ಶುದ್ಧ ನಾಮ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. So Bhaktivinoda Thakur mentions that one of the main reasons of namaprad is inattentive chanting. So when one is able to gradually come out of this inattentive chanting and come to the level of pure chanting, means chanting with hearing, then he will be able to get rid of all the other offenses. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ ಏನಂದರೆ ಅದು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಜಪ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So just to conclude, we understand that how the holy name is so powerful, but we are not able to receive because of the way in which chant.
And so here it is mentioned that in the conversation between the Parikshit Maharaj and Sukdev Goswami. So Parikshit Maharaj asks, what is the best way to get rid of my fear? And Sukdev Goswami immediately replies that if you want to be fearless in your meeting with death next week, then you have to chant the holy name of the Lord. ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದದ್ದು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ನಮಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಪರಾಧದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಭು ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು ಅವರು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಸನ್ನಿಧವಾಗಿದೆ, ಆ ಸಾವಿನ ಭಯದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆ ಸಾವಿನ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So similarly, the residents of Vrindavan, so they are always thinking about Krishna. And sometimes if the cows or calves, they come out of the vision of, they call Krishna Krishna, and it becomes a fearless situation for them. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೃಂದಾವನದ ಎಲ್ಲ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. And it is also mentioned that there is no entry for the ghost and other entities where the holy name of the Lord is chanted. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆವೇಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So even in Krishna book we see that Yashoda used to chant, used to worship cow as well as chant the holy names of Vishnu in order to give protection to the child. ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋಧ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಶೋಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೈತ್ಯಗಳ ಬೇರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವಳು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Okay. So with this I conclude today's class. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಮಾತಾಜಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, ಭಯಗಳನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹರಿನಾಮ ಅದು ಮೂಲ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದರೆ ಈ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಇದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಭಯವನ್ನು ತರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಜಿದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. No, here actually it is mentioned that there are 4 types of problem. So eating, sleeping, mating and defending. So defending means in order to protect, they are always fearful. Because of that they want to defend ourselves. For that reason, so they are all different problems, not the types of fear. ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದು 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಒಂದು ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಈ 4ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಆಹಾರ ಒಂದೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ದೆನೂ ಕೂಡ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂದರೆ, ಭಯ ನಮ್ಮದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಪದಂ ಯದ್ವಿಪದಂ ನ ತೇಷಾಂ, ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಭಯ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಯ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ,
ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಯ, ಏನಾದ್ರು ತಿಂದರೆ ಭಯ, ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದ್ರು ಭಯ. ಹೌದಲ್ವ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕತೆ. ಯಮದೂತರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಭಯ. ಮಾತಾಜಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ 4ರಲ್ಲೂ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ, ಈ 4ರಲ್ಲೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಭಯ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರ ಪದ ಪದಂ ಯದ್ವಿಪದಂ ನ ತೇಷಾಂ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಭಯ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಹಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಭಯ. ಭಯನೇ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಅವನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. So one of the main reasons for fear is the ignorance of our identity. So when we identify that we are the spirit souls and we are part and parcel of Krishna, there will not be any fear. So that is arised only by the taking shelter of Bhagavatam, Vaishnavas, serving the Vaishnavas. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ದಾಸರು, ಭಗವಂತನ ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪೆ ಹೋಯ್ ನಿತ್ಯರೇ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ವಿ. ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯ ಪಡೋದು. ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನನೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಹಗ್ಗ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಇರೋದ್ರ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರವಣನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಭಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಭಯದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಭು? ಓಕೆ, ಪ್ರಭುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಾಮ ಜಪ, ಎರಡನೇದು ಭಾಸ ನಾಮ ಜಪ, ನಾಮ ಭಾಸ, ಮೂರನೇದು ಶುದ್ಧ ನಾಮ. ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಲೋ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಭು? ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಭುರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು, ನಾಮಾಪರಾಧ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾಮ ಭಾಸ ಅಂದ್ರೇನು, ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So Namaparad stage is we are chanting the holy name of the Lord in the by committing the offenses towards the Lord. But still Vaishnavas and senior devotees mention that we need to continue chanting, because chanting is the only way we can get rid of this aparadha. But we should be aware of this aparadha. ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಪ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೇನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಳಿ. And in Namabha stage is not doing any offenses, means committing aparadh towards the Lord, but there is still need to be next come to the next level, like Ajamila. So Ajamila chanted with the Namabha stage, means it did not create any offenses. So that is enough, means to invoke the attention of the Lord. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾಮಭಾಸ. ನಾಮಭಾಸ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಜಮಿಳ ಆ ಒಂದು ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ. ಅದು ನಾಮಭಾಸ. And Shuddhanam is the stage wherein they are completely realized of Krishna and they experience the transcendental pastimes of the Lord. So we can see in case of Goswamis, so they have interaction with the Lord, they experience transcendental pastimes with the Lord. ಇನ್ನು ಶುದ್ಧನಾಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧನಾಮದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಸ್ವಾಮೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರು.
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂತರು ಭಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ನಾಮ ಶುದ್ಧ ನಾಮ, ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ 3 ಹಂತದ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಭು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಭು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಭು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಭು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಗುರುರಾಜ್ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭುವರು ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ, ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಕಿ, ಆಳ ಇದ್ದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಇದ್ದರೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು